Hello and welcome to GYANTALK. समस्यालाई समस्या भन्नु चाहिँ समस्या होइन, तर समस्यालाई समस्या होइन भन्नु समस्या हो। यो अलिकति अप्ठ्यारो कुरा यहाँ भयो। र अहिले हाम्रो समाजमा ड्रग एडिक्सन एउटा ठूलो समस्या भएर गइरहेको छ। अनि यो समस्यालाई स्वीकार गर्दाखेरि त समाधान खोज्नु, हल खोज्नु मिल्ने थियो। तर यो समस्याको बारेमा चर्चै नगर्नु, यो समस्यालाई लुकाउनु, यो समस्यादेखि भाग्नु, यसलाई ढाकछोप गर्नु एउटा ठूलो समस्या भइरहेको छ। आज हामी यस विषयमाथि चर्चा गर्नेछौँ। We will particularly be touching upon the drug addiction issues at school levels and also among some youth in the society. And to talk to me about it, we have Mrs. Chodin Bhutia, who is a school teacher at Tadung Senior Secondary School. She's also she's been working as teacher counselor under Sathi project. And we also have Uday Chandra Rai, is the founder of Serenity Homes. He's been working with a lot of drug users and their families, counseling and integrating them back into the society. And we also have K.C. Nima. He is an ex-user. He has been very actively working amongst drug users in the state, in Gangtok in particular, and also with the families who have drug abuse issues in their families. He also works amongst young people who have been grappling with addiction issues. So thank you so much for coming to the show. I want to start with, I want to actually kick off with an open question. How bad is the situation as far as drug addiction is concerned? School ko field ma kattiko samasya critical cha ma'am? Critical, it was maybe some years back, but now I wouldn't say critical, it's become better. It's what it was before, maybe before Sathi came. So I'm here representing Sathi because I think Sathi's done a great job. Before Sathi, we used to have a lot of problems in this, schools, like things it was so difficult to tackle. But after that, 2013, once it kick-started in Tadung School and Garali, I think then and now, there's a vast difference. Okay, so you are basically saying the situation was bad? Really bad. It was really bad. And things are changing, but that is Tadung School story. Overall, school ko scenario it's not really encouraging, right? No, from the last I heard, I think West Point School was also saying they're doing pretty okay, and maybe modern school also. I wouldn't know, but as far as I know, I think Sathi has been reaching out to many schools, so things have been changing. Okay. Have been changing. Okay, so that's tremendously great news, right? School ma situation changing for the better. Society ma चाहिँ तपाईहरु त त्यसमै काम गरिराख्नु भएको छ. Let me put it this way. हामी एकखेप यस्तै 20 जना 25 जना यसरी वरिपरि बसेको र्यान्डम डिस्कसन हुँदै थियो. So just when I put up one question कि हामी यहाँ भित्र भएकोमा चाहिँ कसको फ्यामिलीमा चाहिँ या त रिलेटिभ फ्यामिलीमा चाहिँ यो एडिक्सन र ड्रगको कसैको प्रब्लम छैन भनेर रेज ह्यान्ड गर्दा nobody raised hand. And this is a group of how many people? There was 20-25 people, different families. So this is randomly. Once we had gone for a awareness program, an educative program down there in AIT, and I put that random question there only. There was almost 300-400 student there. Very random question. Kosko family ma ya ta ekdam relative family yo problem chaina. Raise hand bhaneko. There was only one guy who raised hand, and he was from Bihar. So he was lying or not, I don't know. Let me put it this way, in a simple way, our society is battling, suffering from this disease of addiction, and it is there. So now you rightly pointed out again. Now it is a such situation that we need to handle, and we talked about it. Solution. Okay, so let's talk about the reaction.
म्याम स्कुलले त ओपनली एक्सेप्ट गरेको थियो हाम्रो प्रब्लम छ भनेर हैन स्कुलले त त्यसको रियाक्सनमा त कुनै प्रब्लम थिएन हाम्रो प्रब्लम छ वी हेभ टु फाइट भनेर सो सोसाइटीमा चाहिँ प्रब्लम छ एकदमै छ कस्तो खालको प्रब्लम छ मेन त सोसाइटीमा एक्सेप्टै गर्दैन हजुर हजुर तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने म त भनिबस्छु कि यसो हेर्नुभयो भने हरेक घरमा तपाईँले एउटा सब्सटेन्स अब्युज नभए एल्कोहलिजम नभए केहीको प्रब्लम भएको भेट्नुहुन्छ र त्यो कुरालाई फ्यामिलीले एकदमै एक्सेप्ट गर्दैन सोसाइटीले एकदमै एक्सेप्ट गर्दैन जुन चाहिँ केटा रिफर्म भएको हुन्छ जुन चाहिँ केटा रिह्याब गरेर आएको हुन्छ नि उनीहरूलाई झन् मोरल सपोर्ट दिनु छोडेर एप्रिसिएट गर्नु छोडेर उनीहरूलाई झन् सन्टेड आउट गर्छ क्या झन् उता ठेलिदिन्छ क्या अन्त दे हाई चान्सेस उनीहरू फेरि टु फल ब्याक राइट हजुर त्यसले गर्दा म तपाईँको सोमा आएको छु थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ म आम हियर एज एन एक्स युजर हजुर एकदमै एक्स युजर हजुर त्यो तपाईँको जुन चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू थियो है त्यो बारेमा म अहिले एक दुईवटा तपाईँलाई क्वेसन्स गर्छु कुरा के छ भन्दाखेरि इट्स नट द्याट कि सोसाइटीले बातै गर्दैन होइन बात त गर्छ तर हाम्रो बात गराइ चाहिँ खालि कस्तो मात्रै छ भन्दाखेरि खत्तम भयो ड्रग्सले सब खत्तम भयो भन्ने चाहिँ छौँ तर मेरो फ्यामिलीमा फल्नाले खानु थाल्यो अब कसो गरौँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामी बात गर्न चाहँदैनौँ तर खालि एउटा सिचुएसन त्यो ओभरअल सिचुएसनमाथि कमेन्ट मात्रै हामी गरिरहेको छौँ मैले ठिकै भने कि यसमा यसलाई चाहिँ हामी कसरी भन्छ भने हेर्नुहोस् त मैले इफ आई पुट इट दिसमै यो डिजिज इज अल्सो कल डिजिज अफ डिनायल सो एभ्रिबडी इज इन डिनायल तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ त्यो मेबी ओभरअल सबमिसन द्याट इज कल ब्ल्याङ्केट सबमिसन ब्ल्याङ्केट सबमिसन चाहिँ छ नो वी एडमिट द ब्ल्याङ्केट बट वी डोन्ट वान्ट टु पिन पोइन्ट आज फर इक्जाम्पल वी डोन्ट वान्ट टु से मेरो छोरालाई यो प्रब्लम छ वी डोन्ट वान्ट टु से मेरो बाउलाई यस्तो छ मेरो आमालाई यस्तो छ अब मेबी हाम्रो सडन के छ जुन कुरा मेबी यु क्यान डिस्कस लेटर जुन एरियाले चाहिँ हामीलाई यो बाहिर निक्लिनु दिएको छैन जुन प्रकारले कुरा गर्नु सो म्याम जब तपाईँहरूले स्कुलमा यो काम मतलब यो रियालिटीले तपाईँहरूलाई हिट गर्यो नि होइन स्कुलमा ड्रग एडिक्सन बढेको रहेछ भनेर जब तपाईँहरूले पेरेन्ट्सलाई इन्फर्म गर्नुभयो उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउनु कस्तो कति गाह्रो It's very difficult. आज पनि आजको डेटमा पनि No, because we had this problem, you know. Yeah, in fact, I would want to second on this. फ्यामिलीले एकदमै एक्सेप्ट गर्दैन हजुर दे आर लुजिङ देयर चिल्ड्रेन दे आर लुजिङ देयर सन्स हुन्छ नि एउटा इक्जाम्पल दिनु मन पऱ्यो मलाई जस्ट रिसेन्ट हो तपाईँको जस्ट अबाउट 45 डेज भयो होला एउटा केटा हि वाज 14 years old he was caught in a school he was rusticated from the school फ्यामिलीलाई जिम्मा दियो फ्यामिलीले इन्स्टेड अफ एक्टिङ अन हिज ड्रग एडिक्सन प्रब्लम वाट दे डिड होइन केही हुँदैन भनेर पुट हिम टु एनदर स्कुल त्यो स्कुलबाट पनि आउट भयो देन एनदर स्कुल आउट भयो लास्टमा हि रिच्ड एट द एज अफ 19 एन्ड हि कमिटेड सुसाइड हाउ स्याड अन्त द्याट्स अ प्रब्लम सो म्याम तपाईँहरूले कस्तो के भन्छ अप्रोच लगाउनुहुन्छ त्यति बेला mean say I think when this यस्तो खालको प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ what we do is that first of all we have to tell the parents because when they are caught red-handed with those and there have been denial and there sometimes we get very uncooperative parents and they're totally like they not even denial actually I think they feel helpless or like they have their own so many of their own problems they don't want to take this extra problem so sometimes all this onus falls on us only so we have to deal with it then there are situations where you know हामीले रिह्याबमा पनि हालेको नानीहरूलाई त्यहाँ पनि पेरेन्ट्सहरूले इनफ्याक्ट हामीले न्यू खोजे पनि छ क्या त नानीले भन्दैछ खाँदैछ हामीले पक्रेको उसलाई हो कि तर पेरेन्ट्सहरू चाहिँ यति बेसी प्रब्लम हामीले हालेको के दे पुट अस इन सो मेनी बट देन इन द एन्ड आई थिङ्क वी हेभ ट्राई टु कन्भिन्स देम we put 2 students in the rehab we put quite a lot Tadung school but 2 what happened was both time without completing the their session they were taken out so now we having this problem with one of the students over there in the school he's giving last time we called the class teacher called the father he didn't come so now he's wandering aimlessly and then it's like how much our counseling will not help or how we talk to him because he's gone far beyond so there are some cases where we have problems like this and the parents are actually the last one to know. It's bad. So what's happening to our children?
के भएर यस्तो हुँदैछ भनौँ मेनी अफ द पेरेन्ट्सहरू पनि कतिजना चाहिँ घरमा पनि सम अफ देम आर युजिङ इट अल्सो आमा So, बुवाले yeah, the father is using it, either the, so यो प्रब्लम अहिलेको प्रब्लम चाहिँ यो जेनेरेसन जुन चाहिँ अहिले हाम्रो नानीको पेरेन्ट्सहरू मेनी अफ देम आर भेरी यङ सो कतिवटा यङ छ मेबी सो मेनी अफ देयर ओन पर्सनल प्रब्लम्स यति बेसी प्रब्लम छ कि उनीहरूको त्यो मेन चाहिँ घरकै प्रब्लम इफ दे क्यान द्याट प्रब्लम इफ द्याट इज सल्भ देन स्कुल विल हेभ लेस प्रब्लम टु डिल विथ सो द्याट्स द मेन रिजन एक्चुली मेबी वी आर ह्याभिङ दिस टाइप अफ प्रब्लम्स right? If I'm not mistaken, sometimes the situation is. I agree. A few years back, हामी एउटा स्कुलमा अवेरनेस गर्दैथ्यौँ and awareness गर्दाखेरि we were about to finish the awareness and there was one student at the back and he raised, I've got a question. And he said, yes, please shoot out. And he said, I want to come in the front. I said, oh, please come. And he came in the front, he got hold of the mic and he said, I take drugs, I need help. And there was a moment of silence in the because they were teachers, there were a lot of students. And after some time, there was a big clap. Big clap. Right. So school is ready to help. He is ready to be helped, but there was no help from the family. Right. So Choden ma'am brought this up, and this is a very, very significant point. कि हाम्रो आमा बुवाले पनि कतिजनाले ड्रग्स खाइरहेछ, गार्जेन्सहरूले खाइरहेछ, दाजु दिदीहरूले खाइरहेछ, अनि त्यो चाहिँ एज इफ द्याट्स अ लेसर इभिल, अनि नानीहरूले खानु चाहिँ एकदम सकिङ हो भन्ने जस्तो भइरहेछ यहाँनिर. सो प्रब्लम डज नट लाई विथ द चिल्ड्रेन देमसेल्भ्स अलोन, प्रब्लम लाइभ्स समवेयर हो. अब यो त एकदमै सिचुएसन एकदम अप्ठ्यारो भइरहेछ नि यहाँनिर. हामीले त स्कुलको नानीहरूलाई त पक्रेर हेल्प गर्ने कोसिस गरिरहेछ. वाट ह्यापन्स टु दोज पेरेन्ट्सलाई कसले पक्रिने, उसलाई कसले सिकाउने, कसले भन्ने इफ देयर आर पेरेन्ट्स हु आर युजिङ है. सोसाइटीमा अलरेडी काम गर्दै गरेको दाजु दिदीहरू आफै अन गरिरहेछ, जसको माथि टिचर छैन, जसको माथि प्रिन्सिपल छैन, उसलाई कसले पक्रिने, उसलाई कसले भन्ने, कसले सम्झाउने. सो यस्तो खालको सिचुएसन्समा तपाईँहरूको दिमागमा के विचार आउँछ? We are trying to segregate problem among the society only. Right. Which is in a way एक प्रकारले हेऱ्यो भने यही नै हाम्रो अप्रोच चाहिँ पर्सपेक्टिभ नै अलिकति गल्प. किनभने इट्स अ फ्यामिली डिजिज अनि इट्स अ सोसाइटीमा अब कसलाई एउटा सिकनेस भनेर हामीले फर इक्जाम्पल यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यु हेभ टु एबल टु सी द्याट इज एन मेन्टल इलनेस. इट्स यो ब्रेनको सिकनेस हो. देयर इज अ सर्टन समथिङ रङ विथ यो प्याथोलोजिकली यो समथिङ इज रङ विथ इट. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हेल्थ इस्युबाट हेर्दा चाहिँ के छ भने नानीलाई पनि हुनसक्छ, बाउलाई पनि हुनसक्छ, यसलाई यो पुलिस अफिसरलाई पनि हुनसक्छ, यो लयरलाई पनि हुनसक्छ, यो पोलिटिसियनलाई पनि हुनसक्छ. अब डिजिजले त छुटाउँदैन. सो देयर इज अ नोसन कि ड्रग्स चाहिँ ब्याड पिपल टेक ड्रग्स विच इज रङ. गुड पिपल अल्सो टेक ड्रग्स. अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने एनीबडी कुड बी इफेक्टेड विथ इट. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ के छ भने नाउ स्टुडेन्ट चाहिँ के छ भने एउटा भर्नरेबल ग्रुप हो. प्लस अब एउटा चाहिँ हाम्रो के छ भने इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी सोसाइटीको टु टेक केयर अफ देम. सो वी टेक एक्स्ट्रा मेजर. फर इक्जाम्पल साथी विच इज अ वन्डरफुल कन्सेप्ट इज कमिङ अप डुइङ वन्डरफुल जब. इट्स अ प्रिभेन्सनमा काम गरिरहेछ. हाम्रो के छ भने चाहिँ हाम्रोमा पपुलेसन हेऱ्यो भने हाम्रो जुन चाहिँ पपुलेसन छ त्यो पपुलेसन ब्रेकअप गरेर नानी जुन चाहिँ हाम्रो फ्युचर हो है. अहिलेको नानीको त्यो तपाईँले बर्थ रेट हेर्दै गर्नु पऱ्यो भने त घट्दै घट्दै जाँदैछ सिक्किम. सो सिक्किम सोसाइटीको नानी एज इट इज कम्ती छ. सो वी क्यानट इभन अफोर्ड टु लुज वान सिङ्गल चाइल्ड. अनि त्यसले गर्दा वी पुट एक्स्ट्रा एफोर्ड टु प्रिभेन्ट दोज थिङ टु नो इफेक्ट हाम्रो नानीहरूलाई होस् या उनीहरूको स्कुलमा ह्याम्पर गरोस् भनेर. अनि त्यसले गर्दाखेरि यसो गर्दा फोकस बेसी भएको जस्तो देख्छ. बट द थिङ इज सोसाइटीमा यो नानीलाई मात्रै हेल्प गरेर त हुने होइन. किनभने इट्स अ ओभरअल एउटा हामीले त्यही त अब जस्तो नानीहरूलाई हेल्प गर्नु साथी प्रोग्राम स्टार्ट भयो. मेबी अब बाउहरूलाई युज गर्नु बाउ भन्ने प्रोग्राम थाल्नुपर्ने हो कि आमा भन्ने, काका भन्ने, आचु भन्ने आज्ञा है. सो प्रब्लम त एकदम यसरी लरा तान्दा परा गर्जिएको जस्तै भइरहेछ है, भित्रै पसिरहेछ. तपाईँ एज एन एक्स युजर तपाईँले जुन प्रकारले युज गरेर कति साल गर्नुभयो तपाईँले? ज्यादा गरेन 8 years. हजुर 8 years. 8 years इज एक्चुली अ लङ टाइम एक्चुली है. तपाईँले कति त्यो समस्यासँग झेल्नु भयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो चाहिँ? मिस दोज 8 years हुन्छ नि. मलाई तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो भने त्यो 8 years कहिले कहानी भनिदियो भन्नु भने म तपाईँलाई मेरो मजा गरेको मात्रै म भन्न सक्छु कि आई हेभ लस्ट माई valuable time with my family. Right. I've lost my education. I've lost so many things. Okay, I've been away from it for
quite some time, and I'm getting back many things, Right. but I can't get those 8 years back. Exactly. But then there is hope, है मैले चाहिँ यहाँनिर होपको कुरा गर्नु खोजिरहेको छु तपाईँ 8 इयर्स त्यो युज गर्नुभयो त्यति बेला तपाईँलाई कहिले लागेको थियो कि एक दिन म योबाट बाहिर आउँछु एकदमै लागेको थिएन थिएन एकदमै लागेको थिएन when I was तपाईँले using चाहिँ गति छाडिसक्नु भएको थियो हजुर, भत्केको हजुर। मान्छेको बिग्रे घर बिग्रेपछि के को डर भन्ने हजुर त्यो उखान त मलाई साह्रो आउँदैन तर हजुर होइन मेरो होइन Attitude चाहिँ त्यस्तै भइसक्यो। हजुर स्थिति चाहिँ अलिकति एकदमै सो वाट गिभ यु होप No, it was just that when I would go home, हुन्छ नि घर पुग्दाखेरि it was always in the night घर पुग्थेँ घरमा सबै सुतिसकेको हुन्थ्यो I would go to my room मेरो खाना त्यहाँ राखिदिएको हुन्थ्यो then सुत्नुमा प्रब्लम हुन्थ्यो and there was never communication with my mother मेरो अरू फ्यामिलीहरूसँग कोहीसँग मेरो दाजु दिदीहरू सबैसँग झगडा परिसकेको अन्त त्यो थिएन सम्बन्धै थिएन क्या एन्ड खाना तलै रुममा एभ्री नाइट आई क्विट टुमरो म छोड्छु म अहिले तपाईँको सोमा म भन्न चाहन्छु जसले पनि खान्छन् उनीहरूको कता छोड्छु भन्ने चाहिँ हुन्छै हुन्छ हजुर छोड्छु भन्ने हुन्छ मलाई पनि त्यही हुन्थ्यो बेलुका छोड्छु भने तर भेरी नेक्स्ट मर्निङ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा फेरि त्यो जिउले माग्थ्यो क्या क्रेभिङ हजुर अन्त फेरि होइन आज खाइदिइहाल्छु भन्ने हुन्थ्यो क्या अन्त त्यो रिलेसनसिप नभएकोले गर्दा आफै पुरा फेल भएकोले गर्दा लस भएकोले त्यहाँदेखि चाहिँ होइन एकखेप चाहिँ अब जानु पऱ्यो करेक्सनल प्लेसमा भनेर विच इज कल आफैले निर्णय गर्नु ल होइन मेरो दिदीले एकदम भाइ त जानै पर्छ भनेर म दिदीसँग चाहिँ अलिक डराउँथेँ अन्त दिदीले लगाइहाल्थ्यो जहाँ पर्छ लगाइहाल्नुहुन्थ्यो र हुन्छ जान्छु भनेर चाहिँ मलाई लानुभएको हजुर त्यसरी लगेर गयो then rest is history you never Yes, look yes, back. हजुर I think it's right time for us to take a short break as we were listening to a story of hope, story of victory, story of triumph. But when we come back, we will again go back to the story, story of how children can fall victim to it and what parents can do to help them, what teachers can do. So please stay tuned. Welcome back to the show. We are talking about drug addiction issues amongst our students and also the young members of our society, not necessarily school-going people, but even those who are not going to school, doing some jobs or looking for jobs and so on, but are already in the grip of this drug menace. Udayju, यो ड्रग्सको मामलामा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अघि तपाईँले भन्नुभयो असल मान्छेले पनि ड्रग्स लिन्छ खराबले मात्र लिँदैन भनेर असल मान्छे कसरी यसको जालमा फसिन्छ अहिले हामी जसै बेसिकली नानीहरूको स्कुलहरू कुरा गर्दाखेरि अहिले त्यहीँबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो युजुअली के हुन्छ भने अब मान्छे ह्युमन नेचर इन्क्विजिटिभ नेचर हो सो दे वान्ट टु ट्राई ड्रग अब दे वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट एनिथिङ इन लाइफ एक्सपेरिमेन्ट गर्छ अन्त कोही एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकदम कस्टली हुन्छ फर इक्जाम्पल सानो नानीहरूले चाहिँ इफ दे एक्सपेरिमेन्ट ड्रग्स अब त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने अब एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि नै त्यो कतिवटा त्यो हुक भइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन त स्टडी सोज कि म्याक्सिममले ट्रेस्ट लाइफमा के गर्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्छ तर आउट अफ 10 दुईजना चाहिँ त्यसरी नै खाएकै हुन्छ मेबी दे हेभ द सर्टन फ्याक्टर इनसाइड देम के प्याथोलोजीको प्रब्लम हुन्छ या द सर्टन थिङ्स इन देम जसले चाहिँ उसले के गर्छ यो ड्रग्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर जान्छ अब यहाँनिर चाहिँ को हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ कोहीजनाले अब कोहीले अब कस्तो खालको सिचुएसनमा नानीले के गरेर पठाउँछ त्यो चाहिँ एडभेन्चरस नानीहरूको कुरा भयो कोही चाहिँ हुन्छ नि छुट्दै नछुनेहरू पनि हुन्छ नि तर पनि कसो उनीहरू पनि फसिन्छ नि म त यो त छुँदिनँ यो त म खाँदिनँ भनेर कसमै खाएको हुन्छ र पनि फसिन्छ नि त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ कस्तो के आइडिया छ यसमा हजुर If I look at it from the student's point of view, maybe first how it starts is from the child, you know, from the small, if it's like, let's say 6, 7 and all, it's just out of curiosity, you know, and then they see this, the seniors, like with, you know, they look up to the seniors. Actually, I think the main role model for them is the seniors. So when they look at them and they see this type of kids, you know, so something, and then many a times, then these areas that they frequent, before we used to have a lot of these kids, areas. So now I would like to focus on the education also. Maybe sometimes what they, you know,
एजुकेसन सिस्टम पनि यस्तो छ कि जहाँ चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आवर चिल्ड्रन दे कम ब्याक होम दे what they've understood in the school they come back, but our children, you know, so many kids, so when they come back home in the classroom, so many number of students, teachers teaching, there are some who have got it, some hasn't. They come back home, they have to do that, you know, revise and all that, but what they've not understood, so it becomes a habit. Second time, then later on they don't look at the book. So these type of kids are actually very, very, you know, vulnerable to these type of frustrated things. children. Yeah, and garma problem just because many kids don't like to go home straight. Problem ones are many are staying in, you know, all these factors are there. There are multiple factors. Lots, it's lots. really difficult to pinpoint one. In your case, what happened? तपाईँले किन खानुभयो drugs? तपाईँले भन्नु तपाईँको अघि क्वेसन जुन चाहिँ छोड्नु म्यामलाई गर्नुहुन्छ म त्यसकै आन्सर कन्टिन्युएसन दिउँ भनेको हजुर म आई युज टु बी अ भेरी गुड स्टुडेन्ट हजुर एकदम पढ्नुमा राम्रो खेल्नुमा राम्रो एक्स्ट्रा करिकुलरमा एक्टिभिटिजमा एकदमै राम्रो सबैमा अब भेरी गुड स्टुडेन्ट एक्ज्याक्टली स्टार तर भेरी गुड स्टुडेन्ट हजुर र घरमा पनि फ्रम अ सिम्पल फ्यामिली घरमा पनि एकदम राम्रो छोरा है देन सडनली ट्रक गरेर पार्ट 2 आएको जस्तै क्या एन्ड मेरो होल सर्कल अफ फ्रेन्ड्स चेन्ज भयो आई गट इन्ट्रोड्युस्ड मजा आउँछ ट्राई दिस अन्त त्यो कहिले पनि सोचेको थिएन आई वाज गोइङ इन्टु द्याट मड भनेर तर ट्राई गर्दाखेरि आमा यो रहेछ भन्ने खालि द्याट फिलिङ केम त्यो भित्रबाट अन्त मेरो यहाँ साथीले भने जस्तो अघि द्याट फ्याक्टर त्यो मेरोमा थियो रहेछ कि अन्त वी टर्म इट एज एक्स फ्याक्टर भन्छ अनि त्यो एक्स फ्याक्टर चाहिँ मेरो भएकोले गर्दाखेरि द्याट फर्स्ट हाई I kept running after it. And I didn't know I was slowly sinking in that mud. Right. Just add a little point here. के छ भने स्टडिजले चाहिँ के बताउँछ भने there is basically two factors. One is genetic, other is environment. I will be focusing more on environment issue. So don't want to go into this genetic field. The case of it could be, you know, may not be responsible for your addiction sometimes. You maybe, you know, genetically you are vulnerable. अर्को चाहिँ हुन्छ environment, that what we are talking about, you know, stressful environment, all these things. And त्यसको लागि धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु भएको छ जस्तै एलेक्जेन्डर ब्रुसले जुन त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर ऱ्याट पार्कको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो हैन जहाँ चाहिँ अब त्यो सो अब लामो हुन्छ होला बट त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दै दिस सोज कि एन्भाइरोन्मेन्ट प्लेज अ मेजर रोल राइट एन्भाइरोन्मेन्टको कुरा गर्नुभयो एउटा त हाम्रो नानीहरू एन्टरटेनमेन्ट स्टाफ्ड पनि छन् है यता पनि बिल्डिङ उता पनि बिल्डिङ चेप मात्रै चेपमा के गर्ने अन्त फिजिकल स्पेसको क्राइसिसले पनि यस्तो भएको हो कि कता कता त्यस्तो लाग्छ तपाईलाई हाम्रो नानीहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो अब they need to be tired when they come back home. उनीहरू बेलुका फर्केर आउँदाखेरि they should be really tired that they don't think of other things. तर त्यो हुँदैन नि. So we are, you know, all this, yes, extracurricular activities are there, but then they, especially the boys, they really need to be like, you know, active. And I think half the, you know, about just the energy, physical energy, they need to utilize that energy of theirs, you know, so that their mind is not distracted over here, because then they won't have time for thinking about this other things, you know. So like that. So we are changing. We're trying to change that also, like in school also. I'll give you an example. You know, I don't know. Should I be speaking about this or not? We had some. I don't know. Should I be saying? I don't know. Please go ahead. We had this, you know, 10 students who are sort of vulnerable or sort of taking, you know, like they just occasionally users. So what we decided, one of our Sati, Sir Tempo was talking about it, and then why didn't you take them to Manipal? So I took them along. Now there are about 10 students. So they are under medication also, and some were found to be depressed also, I don't know. But then one of the kids came up to me with the suggestion that, let's buy, ma'am, what if I can give you a suggestion? So why not? So let's you know, we need a football ball. So what for? You know, he said that I want those who are taking, after school we'll you know, form a group or something like that, and we'll play football. So I said, okay, then why not? So I just bought them a ball, and you know, now just 2 days back they've been sort of getting into a team or something like that. So like that, you know.
kick the ball around is, Yeah. I think, a good idea. But then our children really need a lot of things to do. You know, they can go swimming classes, they can do piano class, they can do other music class. त्यस्तो गऱ्यो भने त उनीहरूको एनर्जी क्रिएटिभिटी कता न कता ट्याप्ड हुन्थ्यो होला. अब त्यो त एउटा लामो सब्जेक्ट छ, हामी कुनै दिन त्यो माथि चर्चा गरौँ. आज एन्भाइरोमेन्टकै कुरा गर्दा एउटा चाहिँ एन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर यो पनि होला कि इजी एक्सेसिबिलिटी टु ड्रग्स. जहाँ पनि ड्रग्स पाउँछ भन्छ. आजकल बरु चिया खाने गाईको दुधको क्राइसिस छ यहाँ, तर ड्रग्सको त क्राइसिस छैन. इज इट ट्रु? इज इट रियली हजुर so true, easily it is accessible? true, but at the same time our law is doing the best. हजुर in spite of the law doing it the best, हजुर तर ड्रगको यति साह्रो होती हुँदैछ. पुलिसको अलर्टनेसमाथि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? जो पक्रेकै छ नि, पक्रेको तर त्यति पक्रिँदा पनि कहाँबाट आएकै गरेको यो फेरि? यो कहाँबाट आउँछ यति बेसी? आउँदैछ हजुर. एउटा यो अस्ति त्यहाँ हाम्रो कतिवटा कन्ट्रीमा डेथ सेन्टेन्स छ है, डेथ पेनल्टी छ यसको लागि. अन्त त्यहाँनिर देखाउँदै थियो अस्ति उनीहरूले, तर त्यस्तोमा डेथ सेन्टेन्स पक्रियो भने गयो. त्यस्तो जग्गामा चाहिँ उनीहरूले यस्तो कार्टुन यस्तो त्यो काठले बाँडेको हुन्छ नि, काठले गरेको यस्तो काठको जस्तो, त्यस्तो काठमा चाहिँ के प्याक गरेर लगेको रहेछ. त्यो काठ चाहिँ यसो छिलेर हुन्छ, काठभित्र चाहिँ ड्रग्स रहेछ. एउटा अनियन रहेछ, एकदम प्याज राम्रै छ, प्याज एक बोरा छ, तर प्याज फुटाएर प्याजभित्र लुकाएको रहेछ पिल्सहरू. सो मैले चाहिँ के भनेको भने चाहिँ एज लङ एज डिमान्ड इज देयर सप्लाई विल बी देयर. अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के छ भने अब यहाँनिर चाहिँ वाइ इट इज एभाइलेबल, किन मान्छेले यत्रो रिस्क लिएर ल्याउँदैछ? दे नो द्याट इफ दे कट देल बी जेल बिकज देयर डिमान्डमा छ. वान इज द्याट. अब वान देयर निड छ भने मान्छेले कसरी न कसरी त ल्याउँछ. तर अब त्यो भन्दैमै अब चोर्नु भनेको त होइन. तर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कहिले एउटा इक्जाम्पल हाम्रो सोसाइटीमा के छ भने अब जब यो अस्ति माथि पनि राम्ररी पोइन्ट आउट गर्नुभयो जहिले पनि चाहिँ जब यो हाम्रो यो सिगरेट स्मोकिङ इन द पब्लिक ब्यान भयो, उनीहरूको त एभाइलेबिलिटीहरू घटाउन थाल्यो, के गर्नु पऱ्यो, ड्रास्टिक यहाँनिर त्यो कट डाउन भयो सिगरेट स्मोकिङ. सिक्किममा त सिगरेट खाने मान्छे त धेरै घटिहाल्यो. So that shows कि availability plays a major role. Exactly, that's the point I'm making. So अब ड्रग म्यानेज त यति ठुलो प्रब्लम छ, यसलाई हामीले एउटा उपायले त बन्द गर्न सक्दैनौँ. अब ड्रग्स एक्सेसिबिलिटीलाई रिड्युस गर्नको लागि एज एन इन्डिभिजुअल म के रोल प्ले गर्न सक्छु? एज एन इन्डिभिजुअल समाजको होइन, तपाईँ पुलिस होइन, तर के गर्नु तपाईँलाई इन्फर्म छ यो जग्गामा हुँदैछ भने पनि प्लिज तपाईँले खबर दिनु पर्यो. हजुर हाम्रो अहिले के भन्छ प्रहरी विभाग भनौँ या पुलिसहरू एकदम प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ. उहाँहरूले मलाई रिटालिएट गर्छ भन्ने डरले म भन्नु सक्दिनँ भने? हजुर होइन, पुलिसलाई भन्दाखेरि पुलिसले त्यो गुप्त राखिदिन्छ. हजुर त्यो कसकोबाट इन्फर्मेसन आयो भने त्यो एकदमै हुँदैन. हजुर सपोज त्यो मेरो सस्पिसन गलत रहेछ भने फेरि पुलिसले मलाई हेरासमेन्ट त गर्दैन? एकदमै गर्दैन. हजुर एकदमै गर्दैन. यो पब्लिकले जान्नु जरुरी छ कि हजुर कतिजना सस्पिसनमा छ है, उहाँहरूले बेच्दैछ कि जस्तो लाग्छ, तर उहाँहरूलाई कसरी पक्राउने, पुलिसकोमा कसरी पुर्याउने त्यो हाम्रोमा आइडिया हुँदैन है. हामी त्यसले गर्दा ओइरस चिलाइन कनाइ भन्छ नि, त्यस्तो गरेर हामी छोडिदिरहेको हुन्छौँ. अच्छा, अब अर्को कुरा यो छ कि मैले सुन्दाखेरि यो विशेष चल्ने जो ट्याब्लेटहरू छ यो त फ्याक्ट्रीबाट 2 रुपियाँ कि कतिमा आउँछ, यहाँ 20 रुपियाँमा बेचिरहेको छ भनेर. हजुर हजुर. अन्त यसमा एकचोटि मैले यो पनि सुनिरहेको, सायद उदयज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरैले त आफ्नो एडिक्सनलाई सस्टेन गर्नुलाई पनि बेच्दैछ. तर जो पेडलर्सहरू छ, प्रोफेसनल पेडलर्सहरू छ, यिनीहरूले यहाँबाट धेरै नाफा कमाएर बिल्डिङहरू बनाउँदैछ, घरहरू फ्ल्याटहरू किन्दैछ, गाडी किन्दैछ भन्दैछ. यो रिमर हो कि यो एस्टाब्लिस्ड फ्याक्ट हो? मैले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले एउटा त्यस्तो मान्छे एकजना भेटेँ. हजुर. हाम्रो चाहिँ के छ भने माथि कोही कोही बेला माथि अब हाइकोर्टको र एसएलएससीको उहाँसँग कोअर्डिनेट गरेर जेलमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रोग्रामहरू चलाउँदै थियो, जुन चाहिँ अरेस्ट भएको छ यस विषयमा. हजुर. उनीहरूलाई अरेस्ट भएको छ, त्यसको मतलब चाहिँ उनीहरूकोमा प्रब्लम छ. हजुर. उनीहरूसँग गर्दाखेरि मैले त्यत्रो लामो गरेँ, यतापट्टि पनि गरेँ, यता पनि गरेँ, बाहिर पनि गरेको. हाम्रो यत्रो इयरको एक्सपिरियन्स एकजना भेट्यो त्यस्तो मान्छे चाहिँ, जो इज डुइङ उसले चाहिँ यही क्रिमिनल एक्टिभिटी भनौँ न, यो जुन चाहिँ ड्रग्स ल्याउने यताउति गर्ने. हजुर. त बिसाइड चाहिँ तपाईँले हेर्छ 98% चाहिँ यही नै रहेछ, जसले चाहिँ खान्छ अन्त त्यो आफ्नै एडिक्सन सपोर्ट गर्नुको लागि बेच्छ हो. अन्त मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्नु छ भने चाहिँ उसको त्यो खाने जुन चाहिँ प्रब्लम छ, उसको रुट प्रब्लम, त्यो रुट प्रब्लम चाहिँ एड्रेस भयो भने चाहिँ
यता यो प्याडलिङको प्रब्लम पनि अटोमेटिकली एड्रेस हुन्छ राइट रुट कजको कुरा अहिले हामी केही क्षण बादमा गरौँ अब अर्को पनि एउटा अलिकति रिस उठ्दो कुरा गरिहालौँ प्राइभेट गाडीको चाहिँ चेक हुँदैन गाडी चाहिँ सामान चाहिँ त्यहाँबाट छिर्दैछ भन्ने कुरा पनि छ अझै त्यसलाई एड गरिदियो भने चाहिँ म त गभर्मेन्ट गाडीबाट पनि छिर्छ होइन प्राइभेटमा ध्यान सो अब त्यहाँनिर चाहिँ अब यस्तो नि पुलिसले हेर्नुहोस् ल कसरी स्क्यान गर्छ तल उनीहरूको के गर्छ यत्रो आउँछ त्यहाँनिर यत्रो गाडी आउँछ कसरी पिन पोइन्ट गर्नु यो गाडीमा छ भनेर विच इज अब त्यो यत्रो इट्स लाइक सर्चिङ फर अ निडल इन हेस्टेक तर उहाँले गर्नुहुँदैछ थ्रु आवर इन्फर्मेसन कहाँबाट हिँडेर गर्नुहुँदैछ दे डुइङ कमेन्डेबल जब अब टाटाको इँटा इँटाको मुनि त्यहाँनिर बोरामा हालेर ल्याउँदैछ चामलको बोरामा हालेर ल्याउँदैछ अब यो अब जति तलले टफ बनाउनुहुन्छ उनीहरू त्यति स्मार्ट हुन्छ उनीहरूले अझै अघि भने त प्याजको भित्र त हालेर ल्याएको छैन अहिले त्यो है अब त्यस्तो पनि हुँदै जान्छ र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने इन्फर्मेसनमा त्यो तपाईँले भन्नुभयो ठिकै छ एज अ इन्डिभिजुअल हामीले के गर्नु सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ इफ यु सी समबडी सफरिङ फ्रम इट मलाई करेक्ट इन्फर्मेसन दिनु इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो हजुर अन्त इफ समबडी अघि तपाईँले सोध्नु भएको छ इफ समबडी इज सेलिङ इट अझ इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो इफ समबडी इज युजिङ इट त्यो फ्यामिलीलाई पनि मेसेज दिनुहोस् कि एउटा होप अघि जुन चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदै थियो एउटा होप छ ऊ यो दलदलबाट निस्किन्छ भने एकदमै होप छ ग्यारेन्टी चाहिँ छैन तर हाम्रो अहिले सिक्किममा हेर्नु भने हामी 300-400 जना जस्तो छ जो पहिला ड्रग्स सेवन गर्थ्यो है अहिले नयाँ जिन्दगी बिताइरहेछ एकदम हजुर पोहोर साल हाम्रो यहाँ ग्याङटोक यहाँ एउटा होटलमा हाम्रो एउटा प्रोग्राम भएको थियो त्यो प्रोग्राममा तपाईँको कति 900 जना जस्तै पुरा इन्डियाबाट सबैजना एक्स युजर्सहरू आइराखेर 3 दिनको प्रोग्राम गरिकन चाहिँ फर्केर गएको अन्त हाम्रो ग्याङटोक सिक्किमबाट हामी लगभग 250 जना जस्तै थियो होला सो सिक्किममा ड्रग एडिक्सन बढेर जाँदैछ तर त्यसको साथसाथमा भिक्ट्रीको स्टोरीहरू पनि त थुप्रै छ नि होइन त्यो त हाइलाइट गर्नु बाँकी नै छ होइन जस्तो उहाँले पनि भन्नुभयो कि अहिले उहाँहरूको स्कुल पहिलाभन्दा धेरै क्लिन भइसकेको छ यो पनि त एउटा राम्रो स्टोरी हो त्यसले यो पनि हामीलाई भन्दैछ कि साथी प्रोजेक्टहरू या सिमिलर प्रोजेक्टहरू हामीले अझै स्कुलहरूमा इम्प्लिमेन्टहरू गर्नु सक्छौँ हजुर त्यो तपाईँले भिक्ट्री जुन चाहिँ केसेसहरू छ धेरैजना छ अझै यङहरू पनि छ 16 वर्ष 17 वर्षहरू उनीहरू पनि ड्रगबाट निस्केको छ तर मेरो साथी कतिजना छ दे डोन्ट वान्ट टु कम आउट एन्ड टक ओपनली है किन भन्दाखेरि हजुर त्यहाँ स्टिग्मा इज देयर म त अब स्टिग्मा फेस गरेर अलिकति त्यसमा इम्युन जस्तै भइराखेर होला कि आजको दिनमा ओपनली म बराक ओबामा जो अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट 2 चोटि भइसकेका थिए होइन भएर अब उहाँ अहिले उहाँको त्यो प्रेसिडेन्सीबाट उहाँ जानुभयो उहाँले त ओपनली भन्नुभएको थियो कि मैले एकपल्ट ड्रग्स खान्थेँ तर अहिले मैले ड्रग्सलाई जितेँ भनेर सो जितेको कुरा भन्दाखेरि त केही प्रब्लम छैन अहिले हामी अब हाम्रो आखिरी सेगमेन्टमा हामी यो कुरा गर्छौँ कि अब प्रब्लम चाहिँ के सल्युसन चाहिँ के भन्ने कुरा है त्यो सेगमेन्टमा जानुभन्दा अगाडि अन्तिम एउटा मेरो प्रश्न छ प्रश्न पनि होइन यो एउटा तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आमा बाउलाई नानीको ड्रग्स एडिक्सन सुरु हुँदैछ कि भन्ने लक्षणहरू के हुन्छ आमा बाउलाई तपाईँहरूले बताइदिनुहुन्छ नानीहरू या इभन हस्बेन्डले या वाइफले खाँदैछ भने केबाट छुटाउनुपर्छ एक दुईवटा तपाईँहरूले बताइदिनुहोस् ओके फर्स्ट थिङ चाहिँ के हुन्छ भने नानीको त्यो अलिकति त्यो डिट्याच हुनु थाल्छ फ्यामिलीमा आइसोलेट हुनु थाल्छ त्यो अलिकति त्यो डिट्याचमेन्ट हुनु थाल्दाखेरि चाहिँ इट्स अ डेन्जर साइन 1 अर्को चाहिँ के हुन्छ भने उसको अब ऊ ग्यादरिङबाट त्यो फ्यामिलीको जुन चाहिँ पनि इभेन्टहरूबाट ऊ हराउनु थाल्छ है त्यसो गर्दा चाहिँ मेनिफेस्ट भइहालेको छैन होला प्रब्लम बट द्याट इज अ डेन्जर साइन त्यो हेर्नु पऱ्यो र अब त्यति बेला चाहिँ अब हामीले हाम्रो यो नानीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले उसको अब साइन्सहरू बताउँदै गर्दाखेरि अचम्म चिजहरू उसले अब प्ले देखाउनु थाल्छ है ऊ अलिक सिक्रेटिभ हुनु थाल्छ दे डोन्ट वान्ट टु सेयर थिङ्स अन्त प्लस उसको अब एपियरेन्समा पनि चेन्जेसहरू आउनु थाल्छ इक्जाम्पल मेबी ड्रेसअपहरू उसको साथी हेयरस्टाइल चेन्ज हुन थाल्छ उसको बोली चेन्ज हुन्छ उसको अचानक साथीहरू चेन्ज हुन्छ उसको टाइमिङ सुत्ने टाइमिङ खाने स्ट्यान्डर्ड अझ अटोमेटिकली पैसा ज्यादा माग्न थाल्छ ढाँट्नु थाल्छ त्यो ढाँटेको त्यसै पनि फ्यामिलीले थाहा पाइहाल्छ ढाँट्नु पुरा थाल्छ एक्सक्युजेस बनाउनु थाल्छ त्यहाँदेखि कति बेला स्कुलमा हो भने टिचर्सहरू उहाँ छोडेन म्याम त हुनुहुन्छ तर कति स्कुलमा साथी नपुगेको र कति स्कुलमा छोडेन म्याम जस्तो टिचर नभएको स्कुलमा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि उनीहरूले
हस्पिटल जाने एक्सक्युज पुरा बनाउँछ है होइन मैले छोडेन म्यामलाई मैले किन उहाँ जस्तो टिचर नभनेको भन्दा म पर्सनली थाहा छ कि उहाँले कतिजना ड्रग खाने स्टुडेन्टहरूलाई उहाँले क्यारी गर्नुभएको छ क्या क्यारी गरिकन त ठिक हो भनेर क्या त्यस्तोहरू गर्नुभएको छ अनि त्यसले गर्दा सी इज नट ओन्ली ट्रेन्ड सी इज नेचुरली कम्प्यासनेट हजुर लेट्स पुट इट द्याट वे या ट्रेनिङ पाउनु त एउटा चिज हो मनमा कम्प्यासन नै छैन भने त के हुन्छ होइन सो एनिवे अरू के हुन्छ साइन घरबाट सामान हराउन थाल्छ हजुर 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 सामान हराउनु त्यो चाहिँ अलिकति हजुर अलिकति उसको एडिक्सन प्रोग्रेस भइसक्यो भने क्या तर तपाईँले जुन चाहिँ फर्स्ट मेनिफेस्ट भन्नुभयो मेनिफेस्टमा चाहिँ मेरो साथीले भने जस्तै त्यो कुराहरू उसको चेन्जेसहरू यसमै देख्न थालिहाल्छ उसको आँखाबाट आँखाको पनि चेन्ज हुन थाल्छ हजुर आँखा चेन्ज हुन थाल्छ उसको हेयर स्टाइल चेन्ज हुन्छ उसको बोली उसको त्यहाँदेखि त्यो अटोमेटिकली हजुर अटोमेटिकली फ्यामिलीले थाहा पाइहाल्छ क्या यस्तो हुँदो रहेछ भनेर क्या अनि त्यति बेला मेरो छोरा मेच्योर भएछ भनेर चाहिँ सम्झिनु भएन हो मेरो छोरा चाहिँ मेरो छोरा मात्रै होइन मेरो छोरी चाहिँ हो घर ढिलो हुन थाल्छ ओके तर एभ्री प्यारेन्टलाई चाहिँ मनमा चाहिँ यो हुन्छ कि मेरो नानीले चाहिँ गर्दैन एक्ज्याक्टली त्यो भन्नु आँटेको थिएँ मैले अब त्यो रियालिटी एक्सेप्ट गर्नु यति गाह्रो हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको यो साइनहरू यो लक्षणहरू सबै देख्यो अरे र पनि एक्सेप्ट गर्नु मान्दैन है तर अब सपोज एक्सेप्ट पनि गऱ्यो अरे मेरो नानीले खानु थालेछ अब भनेर उसले लु अनेस्टली एक्सेप्ट गर्यो भने अब नेक्स्ट के गर्ने त्यो पेरेन्टले के गर्नुपर्छ अब My thing would be they should speak about it, you know. I think everyone and I think all over the world and especially in Sikkim now it's happening, you know. But everyone don't want to talk about it. They want to hide it because everyone has, you know. I think any secret, if you let it out in the open, the chances of people talking is less. So why hide it when there's a problem? Try to solve the problem. Suppose problems that they should talk about. I feel every problem should be talked about it. Again, and especially parents, you know, they naniharu, parents they must अलि त कन्सर्न चाहिँ हुनै पर्छ र मेरो त्यसमै तपाईसँग सेकेन्ड गरेको चाहिँ यही हो त्यसमा नि म खाने साथीभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु क्या हामीले खायो हाम्रो पैसाले खायो हामी अनम्यानेजेबल भयो हामी फेल भयो स्कुलमा हामीले हाम्रो घरको सामान चोर्यो हामी नै घिनलाग्दो हुँदै गयो हामी नै ओभरडोज हुँदै गयो मेरो आमा रुनु भयो मेरो बाउसँग मेरो झगडा भयो सबै मेरो भएको र निस्किनु पनि म पर्छ है त्यो स्टिगमा अरे त्यसले त्यो भन्छ भनेर म हुन्छ नि चुपचाप बस्नु भएन फ्यामिलीलाई पनि यो भन्न चाहन्छु तपाईँको छोराले खाँदैछ तपाईँ छोरीले खाँदैछ स्टेप उठाउनुहोस् तपाईँको छोराले खाँदैछ तपाईँको छोरीले खाँदैछ तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ ऊ मरेर गयो भने त्यो फ्यामिली त्यो छिमेकी त्यो तिनीहरूलाई हुने छैन हो राम्रो भयो भने तपाईँको मेरो आमा खस्नु हुँदा म 5 वर्ष क्लिन थिएँ र त्यति बेला क्लिन हुँदाखेरि मैले आमालाई के भने म मेरो डेथ बेडमा थियो त्यति बेला छेउमा गइकन आम्ला म 5 वर्ष क्लिन भयो भने त्यति बेला आमाले के भन्नुभयो ठिक छ छोरा राम्रो भन्नुभयो हजुर तपाईँ आमा बाउले पनि यो सुन्नु सक्नुहुन्छ राम्रो छोरा भनेर तर चान्स दिनु पर्यो नि खानेहरूलाई इच्छा छ छोड्छु भनेर छोड्ने मौका दिनुहोस् न ऊ आफैले छोड्दैन घरमा बसेर छोड्दैन एउटा एन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ अघि हामी एन्भाइरोमेन्ट कुरा हुँदै थियो एन्भाइरोमेन्टले गर्दा मैले खानु सिकेको भनेर तर ऊ छोड्नुको लागि पनि एन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ है त्यो एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कहाँ म यता फर्किँदाखेरि म जस्तै केटाहरू देखोस् न जस्तै ड्रग खाएको जसले चोरेको जसले डाँटेको जसले स्कुलमा फेल भएको त्यो केटाहरू देखोस् न त्यही केटाहरू राम्रो गर्दै देखोस् न अनि तब मलाई पनि जोस चल्छ म पनि राम्रो हुन्छ भनेर घरमा बस्यो खाएको छुइनँ घरमा बस्यो बाउले गाली गर्दै हुन्छ दिदीले गाली गर्दै हुन्छ उतापट्टिको छिमेकीले के भन्दै गर्नुहुन्छ त्यो के स्कुल जान्दैनस् भनेर त्यो कोसी बस्छ खुट्टा तानी बस्छ त्यस्तो जग्गामा म राम्रो हुने कहाँ सक्छु है अनि त्यसले गर्दा एउटा जग्गा पठाउनुहोस् भन्छ क्या So there's a saying, don't kick someone who is already down. ओह्रालो लागेको बाछालाई मृगले पनि खेच्छ है अब सो हाम्रो समाजमा ड्रग एडिक्सनको समस्या रियल हो अनि हाम्रै छोराछोरी कतिजना हाम्रै घरको छोराछोरीले खाएको पनि उत्तिकै रियल हो अनि त्यो नानीहरूलाई हामीले गाली गरेर उनीहरूलाई धम्काएर उनीहरूलाई डर देखाएर उनीहरूलाई बहिष्कार गरेर समस्या समाधान हुनेवाला छैन उनीहरूलाई घरमा लुकाएर राख्दा पनि समस्या समाधान हुनेवाला छैन र आज हामीले हाम्रा प्यानलिस्टहरूबाट सुनिरहेका छौँ कि कुरा गर्न सुरु गरौँ लेट्स ओन अप टु इट अनि के करेक्टिभ मेजर्सहरू छ त्यो हामी उठाउन थालौँ वी विल कम ब्याक एन्ड टक अबाउट करेक्टिभ मेजर्स भर्सेस प्युनिटिभ मेजर नानीहरूलाई पनिसमेन्ट दिएर ठिक गर्ने या उनीहरूलाई अरू उपाय लगाएर सुधार्ने त्योमाथि हाम्रो फाइनल चर्चा गर्नेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ज्ञान टक Welcome back to the show. Yes, the
subject that we are talking about is not very interesting subject. It's very it can sometimes be even hurtful for us to utter the word drugs, because it has done a lot of damage to us personally, to our family, to our society. But the fact remains, we need to accept it, we need to talk about it. Drugs को problem मा हामीले यहाँसम्म आइपुग्यौँ, सबै कुरो रियल छ. अब वे फरवर्ड चाहिँ के हो त? तपाईले अहिले बडो इमोसनली भन्नुभयो, फ्यामिलीलाई त्यतिकै छोडेर हुँदैन, अब निस्किनु पर्छ. तर अब यहाँ हामी दुईटा इमोसनले काम गर्छ. एउटा हामीमा एनोयन्स भयो, फ्रस्ट्रेसन भयो, रिस उठ्नु थाल्यो, अब के गर्ने? अर्को रिसले काम बन्ला, यस्तोलाई माया पनि त गर्नुपर्छ, कम्प्यासन पनि देखाउनुपर्छ. जबकि फेरि जट्टै हेर्दाखेरि ही डजन्ट डिजर्भ कम्प्यासन, माया गर्नु खालको बेहोरै देखाएको छैन. सो के गर्ने अब? अहिले हामीले अघिकै त्यसमा क्यारी फर गर्दाखेरि के भन्छ भने चाहिँ एडिक्सन यसो भनेको छ एउटा फ्रेज, एडिक्सन इज अ डिजिज द्याट ग्रोज बेस्ट इन डार्कनेस एन्ड डाइज एट द एक्सपोजर अफ लाइट. सो वेन यु ब्रिङ इट टु लाइट इट लुजेस इट्स पावर. तर हामीले यहाँनिर बाहिर निकाल्नुको निम्ति चाहिँ वाट इज स्टपिङ अस, द्याट इज अ भेरी बिग क्वेसन. आज तपाईँले हेर्नुभयो भने सच अ बिग स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन एट्याच विथ दिस डिजिज अफ एडिक्सन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल नट बिङ एबल टु टक अबाउट इट. हु विल वान्ट देयर चिल्ड्रेन टु बी गुड, ह्याप्पी एन्ड सक्सेसफुल, बट दे डोन्ट वान्ट टु, बिकज यिनीहरूले के सोच्दैछ भने यसलाई यो बारेमा त यसलाई यो स्टिग्मामा एट्याच हुन्छ, यो डिस्क्रिमिनेसनमा आउँछ. एन्ड एज अ सोसाइटी हामीले अझै त्यसमा स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन बढावा पो दिँदैछौँ कि वेन वी टक अबाउट ड्रग एडिक्सन. अरू यो कि हामीले यो इट्स अ कम्प्यासनेट नजरले. So it can be treated, it can be successfully treated, it should be treated. It's a disease. अब कसैलाई मान्छेलाई एउटा बिमारलाई क्यान्सर लाग्यो या टिबी लाग्यो भने हामीले त्यसलाई कुट्दैन, कराउँदैन, हैन. अब गएर सकेछ भनेर फुल लगेर हर्लिक्स लगेर जान्छ घरमा, अरे यस्तो भएछ, डोन्ट वरी, यहाँ जाऊ है, यहाँ जाऊ. उही त्यो अस्ति हाम्रो यहाँ गएको थियो कि राम्रो भएको थियो त्यहाँनिर, यो डक्टर राम्रो रहेछ, त्यो हस्पिटल राम्रो छ, वी गिभ देम लट अफ. ओके, तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो. म एउटा यो पनि प्रश्न छ गाउँको समाजको, नरिसाइकन उत्तर दिनुहोस्, तपाईँ दुईजनाले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ. रिहाब एउटा बिजनेस हो भन्नु थाले मान्छेले, उनीहरूलाई त के छ त, केही जान्दैन, उनीहरूको त पैसा कमिन्छ है. हाम्रो एडिक्सन जति बढ्यो उनीहरूको बिजनेस उति फ्लरिस हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूले यस्तो कुरा गर्छ भन्नुहुन्छ. तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भेरी थ्याङ्कफुल तपाईँले यो टपिक निकाल्नु भयो, किनभने चाहिँ वेन वी स्टार्टेड इट त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर रिहाब थिएन है. एउटा रिहाब थियो तल 32 नम्बरमा, जहाँ चाहिँ अलिकति यसरी दुःख चल्दै थियो त्यति बेला. देन वी थट नो, अब देन वी थट किनभने हाम्रो यहाँको पपुलेसनलाई पनि निड ट्रिटमेन्ट. अब यहाँ छैन भने त्यति हेभ टु गो आउट एन्ड डु, विच विल बी भेरी भेरी, अब एक्सेसिबिलिटी नै अब हुँदैन, चाहिँ यहाँको मान्छेहरूलाई पनि पुग्दैन. सो त्यो नजरले चाहिँ देन वी स्टार्टेड त्यसरी. अब यहाँनिर गएपछि के हुँदैछ भने, अब हेर्नुहोस् मैले अघि भने इट्स नट ब्याड, आफ्नो आफ्नो स्टेजेसको मान्छेहरू छ आफ्नो. सम पिपल आर अफिसर्सहरू छ हु वान्ट टु कम फर अ ट्रिटमेन्ट. कोही छ मान्छे चाहिँ स्ट्रिटको मान्छे छ, दे वान्ट टु कम फर अ ट्रिटमेन्ट. कोही मान्छे चाहिँ आमाको एकदमै प्यारो नानीहरू, दे वान्ट टु कम फर द ट्रिटमेन्ट. कोही छ, कोही छैन. यस्तो भेरिड पपुलेसनमा चाहिँ तपाईँले जेनरलाइज गर्नु सक्नुहुन्न अब यो टाइममा चाहिँ अहिले. सो देयर हेज टु बी टेलर मेड ट्रिटमेन्ट. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल तर हस्पिटलमा जानुहुन्छ भने नियोटिया पनि त छ, एसएनएम पनि छ, त्यहाँ त मणिपाल पनि छ, त्यस्तै गरेर तपाईँले गरेर 5 स्टार हस्पिटलहरू पनि छ. सो के हुन्छ भने चाहिँ अकर्डिङ टु योर निड यु गो. अनि तपाईँले इफ यु वान्ट फेसिलिटी यु हेभ टु पे फर इट अलिकति. अब तपाईँले होइन मलाई आई डोन्ट वान्ट द्याट फेसिलिटी, आई वान्ट ओन्ली दिस मच, यु क्यान अफर. सो अप्सन भएको चाहिँ राम्रो हो नि सोसाइटीमा. So everybody can go for a treatment. Right. So this is one kind of business which is not doing harm. It's basically helping. मेरो साथीको अलिकति भन्नु मन पर्यो. हजुर म जब ट्रिटमेन्ट गएँ सिक्किममा ट्रिटमेन्ट सेन्टर्स थिएन. हजुर थिएन. काउन्सिलिङ सेन्टर भन्ने एउटा तल आशीको एउटा थियो, त्यो म थियो, त्यहाँ पनि म पुग्नु पाएन. तर म बाहिर ट्रिटमेन्ट गएको किनभने यहाँ सिक्किममा थिएन. र कतिले हजुर एकदम बिजनेस हो भन्छ र जसले भन्छ रङ होइन भन्छु म. उहाँले भनेको कारण किनभने उहाँको फ्यामिलीको कोही हाल्नु भएको थियो होला, फिस मागेँ गरेर, तर उहाँको पेसेन्ट ठिकै भएन अब. अनि त्यसले गर्दाखेरि बिजनेस जस्तो देख्छ.
तर अब म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु र हाम्रो भ्युअर्सलाई पनि म राख्न चाहन्छु है हेर्नुहोस् ड्रग खानेहरू हुन्छ है ड्रग खानेहरूलाई स्कुलमा प्रिन्सिपलले पक्रियो भने 1 चान्स देला 2 चान्स देला त्यहाँ ज्यादै भयो भने त स्कुलबाट उसलाई रस्टिकेट हुन्छ ल त्यहाँदेखि हाम्रो एमजी मार्ग छ वान अफ द बेस्ट प्लेसेस हो त्यहाँ म खाइराखेर बजारमा घुम्दैछु भने प्लेन क्लोथ पुलिसले मलाई पक्रिन्छ अन्त अहिले त पक्रियो भने फेरि म त डाइरेक्ट लकअपमा हुन्छ माथि पुगिहाल्छु त्यहाँदेखि घर बेलुका फर्केर आउँछु घरमा मैले अघि भने जस्तै केवस सुन्छु बाउ आमासँग पारा मिल्दैन झगडा मात्रै भएर हुन्छ त्यहाँदेखि म अलिक बिमार भएर हस्पिटल जान्छु हस्पिटलमा थाहा पायो मैले ड्रग खाँदैछु भनेर थाहा पायो भने त्यहाँ मेरो ट्रिटमेन्ट त्यस्तै हुन्छ अन्त हेर्नुहोस् न कुनै जग्गामा पनि मेरो जग्गा छैन रहेछ ड्रग खानेको लागि जग्गै छैन रहेछ अन्त कहाँ चाहिँ जानु त्यहाँदेखि म जङ्गल खोज्छु जङ्गलमा गएर खान्छु त्यहीँ ओभरडोज गरेर मर्छु म अन्त त्यसले गर्दा रिह्याब इज द प्लेस हुन्छ नि जहाँ उसले एउटा जग्गा पाउँछ क्या जग्गा पाउँछ जहाँ उसलाई जज हुँदैन जहाँ उसको एउटा तपाईँले अघि भन्नुभयो होप इज देयर हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर क्या अन्त हाम्रो सिक्किममा अहिले त हेर्नु 8वटा रिह्याब छ 8वटा रिह्याब छ यो 8वटा रिह्याब अझ बिजनेस होइन तपाईँलाई है मेरोबाट भन्छु बिजनेस एकदमै होइन कतिवटा सेन्टरले अझै फिस लिन्छ है सेनिटरी होम जस्तो छ 1-2वटा सेन्टर छ जहाँनिर कतिजना फिस नतिर्नु सक्नेहरू हजुर उनीहरूलाई फ्री ट्रिटमेन्ट पनि गराउँदैछ तर अब फ्री ट्रिटमेन्ट फिस लियो भन्नु बित्तिकै आई थिङ्क इट्स नट बिजनेस जस्तो लाग्यो हजुर किन महिनाको इट्स रङ टु मेक अ ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट लाइक द्याट है सबैलाई एउटै ब्रसले पेन्ट गर्नु मिल्दैन अलिकति वान सेन्टेन्स म एड गर्नु के छ भने मैले जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएँ नि यु निड टु पे फर द फेसिलिटी भने त्यो चाहिँ मैले बाहिरको ट्रिटमेन्ट सेन्टरको लागि भनेको यहाँ सिक्किममा हेर्नुभयो भने चाहिँ आई डोन्ट सी एनी सेन्टर द्याट इज चार्जिङ यु फर द सर्भिसेस मैले अहिलेसम्म देखेको ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा जतिसम्म एसोसिएटेड छु देखेकोमा चाहिँ दे आर चार्जिङ फर द फुड देयर मेडिसिन एन्ड द टोइलेटरिज एन्ड द स्टेसनरिज नट फर द ट्रिटमेन्ट राइट ओके अब त्यो एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ छ रिह्याबबाट आएर रिल्याप्स पनि भइरहेछ के भन्नुहुन्छ अब हजुर यो किन यो बिमार एउटा रिल्याप्सेबल डिजिज हो भन्छ मेरो साथीले अहिले भने जस्तै दिस इज अ डिजिज द्याट गोज बेस्ट इन द डार्क एन्ड डाइज एट द एक्सपोजर अफ लाइट भन्छ जुन चाहिँ प्रकारले म तपाईँहरूको अगाडि बोल्दैछु जुन चाहिँ प्रकारले म आफैलाई भन्दैछु एक्स युजर भने दिस इज एक्सपोजिङ माइसेल्फ टु द लाइट मेरो डिजिजलाई द्याट हेल्प्स मी मेरो रिकभरीको लागि अन्त रिल्याप्स इट्स अ रिल्याप्सेबल डिजिज हो रिल्याप्स हुने धेरै कारण छ फ्यामिली इज वान रिजन वाइ दे रिल्याप्स भनेर एन्ड द सोसाइटी अल्सो सोसाइटी इज हाइली ओके अब स्कुलमा जुन चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नानीहरूको ड्रग एडिक्सन बढ्दाखेरि तपाईँ स्कुल टिचरको हैसियतमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ नानीहरूलाई पनिसमेन्ट दिएर ठिक गर्नु सकिन्छ कि करेक्टिभ मेजर अप्नाएर भेरी मच करेक्टिभ मेजर्स किनभने हामीले चाहिँ आई थिङ्क तादुङ स्कुल इन द सेन्स लाइक हामीले एउटा चाहिँ you know the teachers also I think things have changed and every time अब जस्तो after this you know after हाम्रो जति यो साथी आयो जुन चाहिँ प्रोग्रामहरू हामीले गर्यो जति चेन्जेसहरू आयो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ few years back principal को example every day she used to have problems with problem kids you know every time what to do with them suspend or do you know then the method changed then all these peer educators हाम्रो जुन चाहिँ सिस्टम आयो त्यहाँदेखि the system totally change भयो now they come to us with the problems the thing is we have to talk with the students we have to listen to their problems हामीले कति चाहिँ गएर चाहिँ यो नगर they won't listen but we need to only school होला जहाँनिर चाहिँ and we school have is accepting drug problems भनेर drug problem and trying to solve it treatment center पुर्याउँदैछ स्कुलबाट ननिकालेर ट्रिटमेन्ट सेन्टर चान्स दिँदैछ कतिजनाको फिस नतिर्नु सक्नेले स्कुलले फिस तिर्दिँदैछ and the principal actually अब त्यो अहिले हाम्रो things have changed you know स्कुलमा प्रिन्सिपलले पनि अब now she's talking we are talking to the students principal is talking to so that त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो that thing with the connection with the students is there and main thing is एक खेप गल्ती गर्ने साथ we can't punish them you know they are हाम्रो घरमा नानीहरू कति गल्ती गर्छ we can't keep punishing them you know so anyway तादुङ स्कुलको सानो एक्सपिरियन्समा छ इनिसियलमा के बताउन चाहन्छु भने हामी इनिसियल जब यो स्कुलमा यो प्रोग्रामहरू लन्च हुँदै थियो वी वर अल्सो इन्भल्भ त्यहाँ हेर्दा चाहिँ देयर वाज लट अफ एप्रिहेन्सन त्यति बेला यो प्युनिटिभ पनिसमेन्ट गर्नु कि करेक्ट देयर वाज लट अफ एप्रिहेन्सन सो जब दुइटै उनीहरूले अप्नाउँदै थियो दुइटै पोर्सन गर्दै थियो अन्त गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्नुहुँदैछ नाउ दे हेभ रियलाइज द करेक्टिभ मेजर जुन चाहिँ छ द्याट वर्क्स एन्ड इट वर्क्स वन्डर्स एनी टाइम अन्त त्यसले गर्दा दे आर सो मच एन्करेज एन्ड नाउ दे आर फोकसिङ मोर अन टु इट सो दिस गोज टु द सोसाइटी एज वेल we need to bring the society in you know now so anyway we would like to salute we would like to salute Tadung School
for being able to turn their weakness into strength, है अनि यो चाहिँ सायद सिक्किमको अरू स्कुलले पनि सोच्नुपर्छ गर्नुपर्छ अनि एज अ होल सोसाइटीले पनि सोसाइटी एज अ होल पनि कि पनिसमेन्ट भन्दा करेक्सन वर्क्स बेटर भनेर है एङ्गर भन्दा कम्प्यासन वर्क्स बेटर हैन त्यही आजको हाम्रो छलफल हो अब हामी हाम्रो सोलाई अन्त गर्दैछौँ तपाईहरुले सबैबाट 10 सेकेन्ड या 20 सेकेन्डको छोटो छोटो सल्लाह तपाई के दिन चाहनुहुन्छ सोसाइटीलाई I think that we should come out in the open, talk about it. Everyone has problem, and as a teacher, I think personally for me, with the students, we need to really be, talk on one-to-one basis. I like the kindness and compassion. Listen to them, and not only with the students. I think we need to bring the parents in also, and make them aware of what is happening in the school. अब यहाँनिर हाम्रो सोसाइटीमा आज हामीले हेर्यौँ भने जुन चाहिँ इस्यु छ यो प्रब्लम छ अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले किन चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकेका छौँ अघि मैले भने चाहिँ स्टिग्मा जुन चाहिँ छ डिस्क्रिमिनेसन हामीले एट्याच गरेर राखेका छौँ सो अब यसलाई चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्केर इफ वी स्टार्ट टकिङ मोर अबाउट इट एन्ड यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँले भनेपछि करेक्टिभ मेजरपट्टि गयौँ र अब हामीले सोसाइटीमा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर किनभने कसैको यो जब ड्रग एडिक्सनको प्रब्लम आउँछ त्यति बेला चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ यो रिह्याबलाई नै उहिले के भन्छ सल्युसनको नजरले हेर्छ आई टेल यु रिह्याब्सन इज जस्ट अ प्याच वर्क हामी इन्टरभेन्सन मात्रै गर्दैछौँ त्यहाँनिर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ होल सोसाइटी हेज टु कम टुगेदर टु वर्क टुवर्ड्स दिस प्रब्लम टु एड्रेस दिस प्रब्लम अन्त यो एड्रेस प्रब्लम गर्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड यसको रियालिटी रुट कज के छ भने इट इज अ सिकनेस इट्स अ डिजिज हेल्थ इस्यु हो यो यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिजिज हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ वान्स वी डु द्याट देन सबैको पर्सपेक्टिभ क्लियर हुन्छ अदरवाइज एकजनाले उताबाट अर्कै तान्दैछ यतापट्टिबाट अर्कैले यता पनिस गर्दैछ यतापट्टिले कुनै के गर्दैछ यताले कुनै गर्दैछ यति साह्रो स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन यहाँनिर एट्याच छ आज यहाँनिर यो कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँले आज हामीले त केटाको मात्रै सुन्दैछौँ आजकलको हाम्रो यहाँनिर नानीहरू बहिनीहरू छोरीहरू ट्रिटमेन्टमा आउन सक्दैन उसलाई बाहिर आमा बाउलाई याद छ बाहिर निकाल्नु सक्दैन यति साह्रो एट्याच भएको छ सो दिस हेज बिकम अ मेजर इस्यु राइट मेरोबाट चाहिँ त्यही हो कि ड्रगमा परिरहेछु ड्रगबाट निस्किनु एकदमै सक्छ एकदमै सम्भव छ तर त्यसको लागि तपाईँले कदम चाल्नुपर्छ अब एक फर्स्ट स्टेप चाहिँ लिनैपर्छ हजुर त्यो फर्स्ट स्टेप लिनु लागि फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नु पर्यो फर्गेट अबाउट रिलेटिभ्स कजनहरू छोडिदिनुहोस् फ्यामिली आमा बाबा दाजु दिदीले हेल्प गर्नुहोस् उसलाई त्यो पहिलो कदम चाल्नु दिनुहोस् त त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् हामीले यो जुन चाहिँ प्यानल डिस्कसन गर्दैछ हामीले जुन चाहिँ प्रकारले भन्दैछ है हामीले डाँटेको छ होइन रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ र ड्रगको समस्या आज हामीले सुन्यौँ यो एउटा यस्तो समस्या हो जो अन्ध्यारोमा बढ्छ उज्यालोमा मर्छ अनि हामीले यसलाई उज्यालोमा ल्याउनु एकदमै जरुरी छ अनि विशेष गरेर अब हामीले एकचोटि सोच्ने बेला आएको रहेछ कि ड्रग युज गर्ने जो भिक्टिम्सहरू छन् हामी उनीहरूलाई एडिक्ट भन्छौँ उहाँहरूलाई एडिक्ट भन्नु उचित हो होइन त्यो बारेमा चर्चा बादमा गरौँला तर उहाँहरूलाई हामीले पनिसमेन्ट भन्दा माया करेक्टिभ मेजर्स अपनाउँदा उहाँहरू फर्केर आउने बढी सम्भावना रहेछ भन्ने आज हामीले यो चर्चाबाट सुन्यौँ बुझ्यौँ र हेर्दै गर्नुहोस् ज्ञानटक हामी अर्को हप्ता अर्का अतिथिहरूको साथमा आउनेछौँ तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् बाई बाई